સુરત में अर्धो कलाक में धोधमार वरसाद वरसी गयो। वरसादथी रस्ताओं पर पाणी फरी वळ्या। मजूरागेट विस्तार में पाणी भराई गया तो नवी सिविलनी आसपास पण पाणी भराता वाहन चालको अटवाया हता। तस्वीरों आवी रही है सूरतना अलग अलग विस्तारोथी। तस्वीरों में जोई शकाय छे कि सवारे अर्धो कलाक जे वरसाद पड्यो अथवा मजूरागेट, उधना, रांदेर, सरथाणा, वराछा आ तमाम विस्तारों में धोधमार वरसाद पड्यो हतो, जेना पगले नीचाणवाळा अने खास करीने शहेरना मुख्य मार्गो जळमग्न बन्या हता। हवामान विभागની આગાહી વચ્ચે સુરતમાં શરૂ થયેલો વહેલી સવારે વરસાદે ધીરે ધીરે પોતાની ગતિ વધારી હતી। દ્રશ્ય સીધા જોઈ શકાય છે સુરતના મજૂરાગેટ વિસ્તારના કે જ્યાં ધીરી ગતિએ શરૂ થયેલા વરસાદે પોતાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી વિરામ લીધો છે। પહેલા અડધો કલાક પડેલા વરસાદને લઈને ઠેર ઠેર પાણી ભરાવાની સમસ્યા સામે આવી રહી છે। મુખ્ય માર્ગ ઉપર પાણી ભરાતા વાહન વ્યવહાર જામ થવા સાથે વાહનોની ગતિ ધીરી થઈ ગઈ હોવાનું જોવા મળી રહ્યું છે। જે પ્રકારે सूरत अडाजन विस्तार हो, वराछा हो, उधना हो, तमाम विस्तारों में वरसादे पोतानी गति वधारी हती। जो कि वरसादे विराम लेता तंत्रए राहतनो श्वास लीधो छे। पण जे प्रमाणे हवामान विभागे आगाही करी छे तेने लईने चोक्कस लोकोनी चिंतामां वधारो जोवा मळी रह्यो छे। धीरी गतिए शरू थयेला वरसादे पोतानी गति वधारता सूरतना मुख्य मार्गो पर आ प्रकारे पाणी भराता सीधी असर वाहन व्यवहार पर जोवा मळी रही छे। कैमरामेन भरत ब्रह्मट साथे कीर्तेश पटेल, न्यूज 18 गुजराती, सूरत। सूरत में शहर में मेघराजाए धुआंधार बेटिंग करी है, त्यारे भारे वरसादने पगले रस्ता पर पाणी फरी वळ्या। उधना नवसारी रोड पर वरसादी पाणी भराता वाहन चालकों ने हालाकी पड़ी। अनेक वाहनों बंद पड्या तो वाहन चालकोए अधवच्चे वाहन ने धक्को मारवानो पण वारो आव्यो। मुख्य मार्गों पर पाणी भराता ट्राफिक जामनी समस्या सर्जाई। सूरत शहर में सवारथी ज वरसादी माहोल जाम्यो छे। तो सूरत शहर में धोधमार वरसाद खाबक्यो। वरसाद वरसता नीचाणवाड़ा विस्तारों में पाणी भराई गया। जूना आरटीओ पासे पण वरसादी पाणी भराया। हाल चाली रहेला मेट्रो प्रोजेक्ट ने कारणे पाणीनो निकाल थई नथी रह्यो, जेना कारणे वाहन चालकोने मुश्केली भोगववानो वारो आव्यो। पाणी भराता वाहन चालकोने हालाकी पड़ी रही है। तस्वीरों सूरत शहर थी आवी रही है। अर्धा कलाकना वरसादमां ज सूरतना अनेक विस्तारों में पाणी भराई गया हता। तो सूरत में सवारथी ज वरसादी माहोल है। सूरत शहर उपरांत जिल्ला में पण छूटो छवायो वरसाद पड़ी रह्यो छे। માંગરોળ तालुका पंथक में पण अचानक वरसादी माहोल जाम्यो। कीम 4 रस्ता, भातकोल, पालोड, सियालज सहितना गामडाओं में पण वरसाद, काळा डिबांग वादळों साथे वरसाद पड्यो। वरसाद वरसता वातावरण में ठंडक फैलाई गई हती। लोकोने पण गरमी अने बफाराथी छुटकारो मळी गयो। आ तरफ विराम बाद पाटण में पण वरसादी माहोल फरी एकवार जाम्यो छे। पाटण शहर अने आसपासना ग्राम्य विस्तारों में वरसाद पड़ी रह्यो छे। कमलीवाड़ा सहितना ग्राम्य पंथक में धोधमार वरसाद पड्यो। पाटण शहर में लांबा विराम बाद वरसादी झापटू पड्યું। वरसादी झापटू पड़ता वातावरण ठंडुगार बन्युं छे। હવે મધ્ય ગુજરાતની જો વાત કરીએ તો મધ્ય ગુજરાતમાં પણ આ જ પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। પંચમહાલના મોરવા હડફમાં ભારે વરસાદને પગલે સિંચાઈ તળાવ ઓવરફ્લો થતા પાસે આવેલી સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ જવાના માર્ગ પર પાણી ફરી વળ્યા। હોસ્પિટલના કમ્પાઉન્ડમાં પાણીનો જમાવડો થતા દર્દીઓ તેમજ સગા સંબંધીઓને ભારે હાલાકી થઈ રહી છે। હોસ્પિટલમાં અવરજવર માટેના 2 ગેટ પૈકી એક ગેટ તરફ પાણી ઓસર્યા છે, પરંતુ બીજો ગેટ હજુ પણ અવરજવર માટે બંધ રાખવામાં આવ્યો છે। હોસ્પિટલના પાર્કિંગ સહિત કમ્પાઉન્ડમાં પાણીનો જમાવડો થતા લીલ અને મચ્છરનો ઉપદ્રવ થયો છે। તંત્ર દ્વારા જલ્દીથી પાણીનો નિકાલ કરી સ્વચ્છ કરવામાં આવે તેવી દર્દીઓ અને સ્થાનિકોની માંગ છે। सरकारी दवाखाना में आवा माटे बहुत तकलीफ पड़े छे। पानी भराई गई छे, अंदर दाखल थवुं तो कई रीतना दाखल थवुं, पानी बंने बाजू। सरकारी दवाखाना में आता बे गेट छे, एक गेट ऊपर पानी भराई जाय छे अने एक गेट खुल्लो छे अने એટલે આ પાણીનો નિકાલ થવો જોઈએ। પાણીનો બહુ નહીં ગંદકી છે, અંદર અવાતું નથી, પાણી બહુ છે અંદર, તો એનો જલ્દી નિકાલ કરવા હારું સર કઈ અમારે સગવડ કરો। પંચમહાલ જિલ્લાના મોરવા હડફનું મુખ્ય સિંચાઈ તળાવ છે તે ઓવરફ્લો થયું છે, જેના કારણે
અહીં આવેલી સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલનો જે એક પ્રવેશ દ્વાર છે ત્યાં ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે। જોઈ શકો છો જે રીતે પાણી એક મિની સરોવર હોય એ પ્રકારનું દ્રશ્ય જોવા મળી રહ્યા છે। અહીંયા શકો છો અહીંયા જળકુકડી સહિતના જે પ્રાણીઓ છે, નાની નાની માછલીઓ પણ આ હોસ્પિટલનું જે પરિસર છે તેમાં પાણીમાં, તળાવના પાણીમાં જોવા મળી રહી છે। આપ જોઈ શકો છો જે પ્રમાણે અહીંયાથી પસાર થવાનો માર્ગ છે એ માર્ગ ઉપર પણ તળાવ ઓવરફ્લો થયું છે, જેના પાણી ફરી વળ્યા છે, જેથી જે ચાલતા જઈ રહ્યા છે રાહદારીઓને ફરજિયાત આ પાણીમાંથી પસાર થવું પડી રહ્યું છે। વહેલી તકે આ પાણી અહીંયાથી નિકાલ થાય અને અહીંયા જે સ્વચ્છતા છે તેને લગતી કામગીરી કરવામાં આવે, હાલ તો દર્દીઓ માગણી કરી રહ્યા છે। રાજેશ જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, મોરવા હડપ, પંચમહાલ। ઉત્તરાખંડના રામનગરમાં મેઘાની તોફાની બેટિંગ, પાણીના પ્રચંડ પ્રવાહમાં તણાઈ પર્યટકોની જીપ્સી, નદીએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતા પાણીનો પ્રવાહ રસ્તા પર વહેતો થયો। સદનસીબે લોકો મદદે આવી જતા જીપ્સીમાં સવાર તમામનો આબાદ બચાવ થયો છે। તો બે અલગ અલગ તસવીરો આપને બતાવી રહ્યા છીએ ઉત્તરાખંડથી। આ તસવીર શાળા મંદિરોમાં રસ્તાઓ પર જે પાણી ફરી વળ્યા છે, ત્યારે ઉત્તરાખંડના અલ્મોડામાં પણ મેઘ તાંડવના અહેવાલ છે। પનાર નદીએ એકાએક રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતા નદી વચ્ચે ટાપુ પર 2 લોકો ફસાયા હતા। પાણીના પ્રચંડ પ્રવાહ વચ્ચે જિંદગી માટે ઝઝૂમતા 2 લોકોનો વિડીયો પણ વાયરલ થયો હતો। ઉત્તરાખંડમાં મેઘ તાંડવ જેવી સ્થિતિ છે, ત્યારે હલ્દવાની નૈનીતાલમાં ભારે વરસાદ થતા ગૌલા નદી તોફાની બની છે। પર્વતો પરથી પાણીનો ધસમસતો પ્રવાહ ધોધ સ્વરૂપે વહી રહ્યો છે। પાણીના પ્રચંડ પ્રવાહને લઈ લોકોના જીવ પણ તાળવે ચોંટી ગયા। અવિરત વરસાદથી ઉત્તરાખંડમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ છે, ત્યારે ગૌલા નદીમાં પાણીનો પ્રચંડ પ્રવાહ વહેતો થયો। રૌદ્ર સ્વરૂપે નદીઓ વહેતી થતા તંત્ર એલર્ટ બની ગયું છે। ઉત્તરાખંડના બાગેશ્વરમાં પણ મેઘો અનરાધાર વરસી રહ્યો છે। સતત વરસાદથી સરયુ અને ગોમતી નદીએ વટાવી ભયજનક સપાટી। નદીઓમાં પાણીનો ધસમસતો પ્રવાહ વહેતો થયો છે। નદી કિનારા નજીક પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવાયો છે। નદી કિનારાના ગામોમાં એલર્ટ પણ આપવામાં આવ્યું છે। ઉત્તરાખંડમાં મેઘ તાંડવ જેવી સ્થિતિ છે। ધોધમાર વરસાદને કારણે ઋષિકેશ, હરિદ્વારમાં પણ ગંગા ઘાટ જળમગ્ન થયા છે। અનરાધાર વરસાદ થવાથી નદીઓ તોફાની બની છે। ચારધામ યાત્રા ફરી એકવાર રોકાઈ ગઈ છે। ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશીમાં પણ અવિરત વરસાદ છે। ભારે વરસાદને કારણે ભાગીરથી નદીએ ધારણ કર્યું છે રૌદ્ર સ્વરૂપ અને સતત વધી રહેલા પાણીના પ્રવાહને લઈ ગંગોત્રી યમુનોત્રી હાઈવે બંધ કરવાની નોબત આવી છે। પાણીના પ્રવાહને લીધે 6 જેટલા ગામડાઓને જોડતા માર્ગો બંધ થઈ ગયા છે। ઉત્તરકાશીમાં અવિરત વરસાદ છે અને ભારે વરસાદને કારણે ભાગીરથ નદીએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું છે। ઉત્તરાખંડના ચમોલીમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સવારી કરી। સતત 3 દિવસથી વરસી રહેલા વરસાદથી જનજીવન પ્રભાવિત થયું। અનરાધાર વરસાદથી અલકનંદા અને ધૌલી ગંગા નદીએ રૌદ્ર રૂપ ધારણ કર્યું છે। આરટીઓના નિયમોના ધજાગરા ઉડાવતો એક વિડીયો છે તે વાયરલ થઈ રહ્યો છે। સુરતમાં સ્કૂલ રિક્ષા ચાલકો હજુ પણ બેફામ છે। બાળકોને જોખમી સવારી કરાવતો આ વિડીયો છે। ઘેટા બકરાની જેમ બાળકો ભરી રિક્ષા દોડાવી ચાલુ રિક્ષાએ બાળકો બદલી રહ્યા છે જગ્યા। વડોદરાવાળી ઘટનાનું સુરતમાં પુનરાવર્તન થાય તો નવાઈ નહીં। ચાલુ ઓટો રિક્ષામાંથી જ બાળકને નીચે અગર પટકાય છે તો તેને ગંભીર અકસ્માતની પણ શક્યતા રહેલી છે। આરટીઓ અને ટ્રાફિક પોલીસ ઘોર નિંદ્રામાં હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। વધુ એક જોખમી સવારીનો છે આ વિડીયો। આરટીઓના નિયમોના અહીંયા ધજાગરા ઉડી રહ્યા છે। શહેરના મુખ્ય માર્ગ પર આ પ્રકારની તસવીર સામે આવી રહી છે। બાળકોને જોખમી સવારી કરતો આ વિડીયો। ઘેટા બકરાની જેમ એક તો રિક્ષામાં બાળકોને બેસાડવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારબાદ ચાલુ રિક્ષામાં જ બાળકોને અદલા બદલી કરવામાં આવી રહી છે। અહીંયા બાળક નીચે પટકાય તેવી પણ પૂરી શક્યતા છે। તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો। અહીંયા મા બાપે પણ ખૂબ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે। સવાલ ઉઠી રહ્યા છે, શું કરી રહી છે સુરત ટ્રાફિક પોલીસ? આ પ્રકારની તસવીરો વારંવાર સામે આવી રહી છે। પોલીસે અહીંયા સઘન કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે। કોઈ મોટો અકસ્માત સર્જાશે તો જવાબદાર કોની? ખરેખર આ પ્રકારે ઘટના બને છે ત્યારે જ તંત્ર કેમ જાગે? દંડ વસૂલવામાં વ્યસ્ત પોલીસને શા કારણે આ વિડીયો જોવા નથી મળતો? શું તેમને આ વિડીયો નથી દેખાઈ રહ્યો? સુરત ટ્રાફિક પોલીસે આ મામલામાં કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે। સંવાદદાતા સુરતથી કીર્તેશ પટેલ જોડાયા છે। કીર્તેશ, આ વિડીયો ક્યારનો છે અને શું પોલીસના ધ્યાનમાં આવ્યો છે ખરો? બિલકુલ, સુરત પોલીસ જે પ્રકારે હાઈટેક બની છે, હાઈકોર્ટના નિયમોની હસીદસી કરતા સ્કૂલના રિક્ષાવાળાઓ વિરુદ્ધ કોઈ પણ કાર્યવાહી કરી શકતા નથી। ઘેટા બકરાની જેમ બાળકોને લઈ જતો હોવાનો વધુ એક વિડીયો વાયરલ થયો છે। ખાસ કરીને સુરતના વરાછા વિસ્તારનો આ વિડીયો છે। બરોડાની આ ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન થાય તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે। 2 દિવસ પહેલા પણ સુરતના કિશોરી વિસ્તારમાં આ જ પ્રકારે સ્કૂલના બાળકો રિક્ષા ચલાવતા એવો વિડીયો વાયરલ થયો હતો, ત્યારે
ફરી એક વખત સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં બાળકોને ઘેટા બકરાની જેમ રિક્ષામાં ભરીને જતો વિડીયો વાયરલ થવા પામ્યો છે. જોકે સુરત પોલીસ હાઈટેક છે. સુરતમાં પોલીસના 5000 જેટલા કેમેરા આખા શહેરમાં નજર રાખી રહ્યા છે, ત્યારે સુરત પોલીસને આ સમગ્ર ઘટના દેખાતી નથી તેવું લાગી રહ્યું છે. કારણ કે સુરત પોલીસ માત્ર લોકોના દંડ કરવા માટે જ આ કેમેરા મૂક્યા હોય તે પ્રકારની ઘટનાઓ સતત સામે આવી રહી છે. અને જે પ્રકારે બાળકોને રિક્ષામાં ઘેટા બકરાની જેમ ભરીને જાય છે, ત્યારે આવા રિક્ષા ચાલકો વિરુદ્ધ હાઈકોર્ટે બી જયારે ટકોર કરી છે, ત્યારે તેના નિયમોની હેસીતેસી કરી રિક્ષા ચાલકો ભરી રહ્યા છે. તો સુરત પોલીસ આ મામલે કાર્યવાહી કેમ નથી કરતી તે મોટો સવાલ સુરતની ટ્રાફિક પોલીસ સામે ઉભો થયો છે. જી કીર્તિશ, આભાર માહિતી આપવા માટે. બસ સમયસર ન આવતા વિદ્યાર્થીઓએ હોબાળો મચાવ્યો. આણંદના જૂના બસ મથકે વિરોધ જોવા મળ્યો. બસ સમયસર ન આવી અને કોલેજના પેપર છૂટ્યા. 1 મહિનાથી બસ ન મળવાની ફરિયાદો ઉઠી રહી છે. ડેપો મેનેજર સરખો જવાબ નથી આપી રહ્યા તેવો વિદ્યાર્થીઓનો આરોપ છે. અવારનવાર બસની તકલીફ હોવાથી વિદ્યાર્થીઓ રોષે ભરાયા. નોકરિયાત અને વિદ્યાર્થીઓને સવારે 7 વાગ્યાની બસ 8 વાગે મળતા હોબાળો મચી ગયો. ડેપો તરફથી આગામી દિવસોમાં તકલીફ નહીં પડે એવી માત્ર ખાતરી આપવામાં આવે છે. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ પણ અહીંયા પહોંચી ગઈ હતી. હાલ સ્થિતિ સંપૂર્ણ કાબૂમાં છે. ડેપો મેનેજરને અમે રજૂઆત કરીએ છીએ, ફોન પર કરી પણ સરખો જવાબ આપતા નથી. એ એવું કહે છે કે અમે શટલ મોકલ્યું છે. 7 વાગ્યાનો ટાઈમ છે, 8 વાગે બસ આવે તેનો મતલબ શું? નોકરી કરતા એમને અંદર જવા ના દે, બરોબર? ઓફિસમાં જ બોલાવે, પછી લેક્ચર છૂટી જાય એનું શું કરવાનું? આજે 1, 2, 3 આજે મેન પેપર હતો, છૂટી ગયા, શું કરવાનું અમારે? આજે વારંવાર આ લોકોને રજૂઆત કર્યા છતાં પણ આ લોકો મેનેજ ના કરી શકે. એ કારણથી અમારે 3 છોકરાઓના પરીક્ષા